जड़े छोट शिशुर मृत्यु पर से केउठाकू जाइथाए। शिशुर मृत्यु पर से स्वर्ग को जाइथाए ना नरक को जाइथाए। एही विषय रे बाइबल कौन प्रकाश करे? आम ख्रीष्टियान संप्रदाय रे छोट शिशुर मृत्यु पर से स्वर्ग को जीव ना नरक को जीव ए विषय को नहीं भिन्न भिन्न मत सब रही अछि। अनेक लोक कही थांती मनुष्य जेहेतु पापरे जन्म होइथाए तेणुक शिशुर जन्म पर से स्वर्ग को जाई न थाए। अनेक कहती शिशु माने जन्म होई से माने निजे स्वेच्छाकृत भावे पाप करी न थांती तेणुक से माने स्वर्ग को जीवे। आउ अनेक कहती जड़े ख्रीष्टीय परिवार रे जन्म होइथिबा शिशु से बाप्तिस्म पर स्वर्ग को जीवा निमंते से योग्य होइथाए। आदमंक पाप सकाशु समस्त मनुष्य जाति उपरे पाप तो बर्ते किंतु शिशुर जन्म पर शिशु बाप्तिस्म पर सही शिशु स्वर्ग को जीवा निमंते से योग्य होइथाए एवं स्वर्ग को जाइथाए। आहुरी मध्य अनेक लोक कहती जे एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायी हेबार बयस पूर्वरु जदि जड़े शिशुर मृत्यु हो जाए ताहेले से स्वर्ग को जीव। एही सबु होछि साधारण विश्वास मत गुड़िक आम ख्रीष्टीय समाजर। आसंतु पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल एही विषय रे अर्थात जड़े शिशुर मृत्यु पर से स्वर्ग को जीव ना नरक को जीव एही विषय रे कौन प्रकाश करे ताहा जानिबा पूर्वरु आमे माने तीनोटी विषय प्रथमे बुझिबाकू पड़िबो। प्रथमतः बाइबल रे सुस्पष्ट भावे एक्सप्लिसिटली कौनसी पदरे मध्य कौनसी वर्स रे मध्य जड़े शिशुर मृत्यु पर से स्वर्ग को जीव ना नरक को जीव ए विषय रे लेखा जाई नाही। द्वितीय विषय शिशु माने मध्य आदमंक पाप सकाशु से माने दोषी अटंती। जेपरिकी वाक्य लेखा जाए आदमंक पाप हेतु मृत्यु राजत्व करुअछि तेणुक बड़ मानक मृत्यु सदृश शिशु मानक उपरे मध्य मृत्यु राजत्व करे एवं सेमानकर मध्य मृत्यु होइथाए कारण आदमंक पाप सकाशु मृत्यु जगत रे प्रवेश करिथिला। अर्थात शिशु माने मध्य पाप स्वभाव रे जन्म ग्रहण करिथांती। एही दुईटी विषय को दृष्टि रे रखी आम्भे माने जदि चिंता करिबा हाँ बाइबल रे एक्सप्लिसिटली अर्थात सुस्पष्ट भावे शिशु माने स्वर्ग को जीवे बोली लेखा जाए नहीं किंबा शिशु माने नरक को जीवे बोली मध्य लेखा जाए नहीं किंतु बाइबल रे अनेक पद गुड़िक रही अछि जो सब पद इंगित करे जे जो सब पद गुड़िक सूचना प्रदान करे जे जड़े शिशुर मृत्यु पर से स्वर्ग को जाई थाए। कारण बाइबल रे जहाँ सब सूचना रही अछि परमेश्वर दृष्टि रे शिशु माने अनुग्रह पात्र स्वरूप अटंती। परमेश्वर दृष्टि रे शिशु मानकर गुरुत्व रही अछि। तेणुकरी यह कहिबा यथार्थ हेबो जे जड़े शिशुर मृत्यु पर से स्वर्ग को जाई थाए से ईश्वरंक निकट को जाई थाए। एही वीडियो रे मु आपण मानक सम्मुख रे प्राय 6 गोटी कारण रखिबाकू चाहे। जदियो बाइबल रे सुस्पष्ट रूपे गोटे वाक्य पदरे यह लेखा जाए नाही जे शिशु माने स्वर्ग को जीवे बोली किंतु एही 6 गोटी कारण प्रकाश करे जे शिशु माने सेमानकर मृत्यु पर स्वर्ग को जाई पारंती सेमाने स्वर्ग को जीवे। प्रथम कारण द्वितीय सामुएल 12 पर्व रे जदि आम्भे माने देखिबा सेठारे दाऊद राजा तांकर जड़े दास उरियंक पत्नी बत्सेबांक सह व्यभिचार कले। तापरे नाथन भविष्यत वक्ता दाऊद राजा को तांकर एही पाप विषय रे तांको निंदा करी सामना करी कहिले जे बत्सेबा गर्भरु जात संतानर मृत्यु निश्चय हेबो कारण दाऊद सदाप्रभुंक विरुद्ध रे एही व्यभिचार पाप करी अछंती। दाऊद एहा सुनी अनुताप कले परमेश्वरंक निकटरे क्रंदन कले निवेदन कले उपवास कले और रात्रि जाक से भूमि रे पड़ी रहिले किंतु सप्तम दिन रे सेही बालकर मृत्यु हेला एवं बालक जे मरी अछि एहा दाऊद सुनिले एवं से क्रंदन बंद कले उपवास बंद कले एवं स्नान करी भजन कले
ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଦାସମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବାଳକ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ତାହା ପାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ନିବେଦନ କଲେ, ଉପବାସ କଲେ ଓ ରାତ୍ରିଯାକ ସେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ମାତ୍ର ବାଳକ ମଲା ଉତ୍ତାରେ ଆପଣ ଉଠି ଭଜନ କଲେ। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହୁଅଛନ୍ତି, ବାଳକ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଉପବାସ ଓ ରୋଦନ କଲି, କାରଣ ମୁଁ କହିଲି, କେଜାଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି କୃପା କଲେ ମୋହର ବାଳକଟି ବଞ୍ଚିପାରିବ। ମାତ୍ର ଏବେ ତ ସେ ମଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ଉପବାସ କରିବି? ମୁଁ କି ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବି? ମୁଁ ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବି, ମାତ୍ର ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଯେ ସେ ବାଳକଟି, ସେ ଶିଶୁ ବାଳକଟି ମଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିବ। କାରଣ ଦାଉଦ ଶିଶୁ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ଏଠାରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁ ବାଳକଟି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। କାରଣ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଦାଉଦ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ପାପ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାପ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେବେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଗଲା ଏବଂ ସେହି ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ମୃତମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ 5 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରାସନ ଛାମୁରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ବିଚାର ଅଛି ତାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶରୀରରେ କୃତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରରେ କରିଥିବା ପାପ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଶିଶୁମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପାପ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି କି? କେବେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଏହା କହିବା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ପାପ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଚାର ହେବାର ଅଛି ତାହାହେଲେ ଶିଶୁମାନେ ବିଚାରିତ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ତୃତୀୟ କାରଣ, ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବର 15 ପଦ ଏବଂ 16 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, 16 ପଦ, କାରଣ ବାଳକ ମନ୍ଦକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ଭଲକୁ ମନୋନୀତ କରିବାର ଜାଣିବା ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଦେଶର 2 ରାଜାଙ୍କୁ ତୁମେ ଘୃଣା କରୁଅଛ ସେ ଦେଶ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେବ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ, ବାଳକ ମନ୍ଦକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ଭଲକୁ ମନୋନୀତ କରିବାର ଜାଣିବା ପୂର୍ବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପଦ ଅନୁସାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବାର ବୟସ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, until the age of accountability is reached, ଶିଶୁମାନେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ମନ୍ଦକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଏବଂ ଭଲକୁ ମନୋନୀତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ପାଇନଥାନ୍ତି ସେହି ଛୋଟ ବୟସରେ। ଯଦି ଏହି ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଏକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ବା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବାର ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ତାହାହେଲେ ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଚତୁର୍ଥ କାରଣ, ମାଥ୍ୟୁ ରଚିତ ସୁସମାଚାର 19 ପର୍ବର 14 ପଦ, ପୁଣି ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 ପର୍ବର 15ରୁ 17 ପଦ। ଏଠାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କର ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର। 17 ପଦରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ଯେ କେହି ଶିଶୁ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍
ଏହି ପଦ ଅନୁସାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଓ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସେହି ବୟସ ସୀମା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମାନସିକ ଭାବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି, ଯଦି ସେହି ବୟସରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରନ୍ତି, ମରିଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହୁଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର। ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ମିଳେ ଯେ ଶିଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ପଞ୍ଚମ କାରଣ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 7 ପର୍ବର 14-16 ପଦ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବା ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ସମ୍ଭବ ବିଷୟ ଅଟେ। କାରଣ ଏହି ପଦ ଅନୁସାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିତା କିମ୍ବା ମାତାଙ୍କ ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ସୂଚୀ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂଚୀ ଅଟନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ କାରଣ, ବାଇବେଲରେ କେତେକ ଶିଶୁ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ କି ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବାର ବିଷୟ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେପରିକି ଜିରିମିୟ 1 ପର୍ବର 5 ପଦ, ଲୁକ 1 ପର୍ବର 15 ପଦ। ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ହୋଇପାରେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଶିଶୁ ଥିବା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏହିସବୁ ଥିଲା 6 ଗୋଟି ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ କାରଣ ଯେ ଶିଶୁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ଅତଏବ ପରମେଶ୍ୱର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବାର କାରଣ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ତାହାଙ୍କର ଗୁଣ। ସେ କେବଳ ପବିତ୍ର ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତମ, ପ୍ରେମମୟ, ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କର ସହାୟ ହେବେ। ହଁ, ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଦମଙ୍କ ପାପ ସକାଶୁ ଦୋଷୀ ଅଟନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯଦି ନର୍କରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ କାରଣ ସକାଶୁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏପରି ଲଜିକାଲି ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ବୁଝିବା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ଶିଶୁମାନେ ନିଜର କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ସକାଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ପ୍ରେମ, ଦୟା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ସକାଶୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ହଁ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଏହା କୁହେ ନାହିଁ ଯେ ଶିଶୁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ଆଲୋଚନା ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ସୂଚନା ମିଳେ ଯେ ଏହା ଏକ ଇଙ୍ଗିତ ହୁଏ ଯେ ଶିଶୁମାନେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ।